You have seen me by earlier commitment towards technology. I started Hyderabad with high-tech city and IT promotion. Today, Hyderabad is the best, most preferred destination for industries and also most livable city. Today we are starting Google data center and artificial intelligence. After America, nearly 15 billion US dollars they are spending in Visakhapatnam. Visakhapatnam is going to become next level technology generation, everything for that matter. We have started now space city, drone city, aerospace city, and the electronic city, and then also quantum valley. In a big way we are promoting quantum computer. I want to introduce first computer we are going to do it by January 1st by IBM and also TCS. Now we are going within 2 years time. Quantum computers are going to produce from Amaravati or Andhra. That is the order of the day we are moving. And also we are going in a big way for green energy and also green hydrogen. Andhra Pradesh is going to become green hydrogen hub. That also we are working in a big way. So I am very happy all friends are here. With all your support, you have to inspire local people in a big way to become entrepreneurs. You have seen now women empowerment. I started this organization 3 decades back, 2.5 decades back. Now they are having abundant money, 50,000 crores they are borrowing, 0.2% NPA, and also they are having 25,000 crores corpus, their own savings they are having money. Even money is not the criteria. Just now one woman has told, you are all hearing, 10th class only our education. But our desire, she wanted to become entrepreneur. That has given so much a push for her. Timely support by Alif. Now they are promoting pickle manufacturing unit in Alif Industrial Park. This is where you have to understand, once if you can give proper support, education is not the problem. They can develop their skills. She prepared her own recipe, not by chefs, not by eminent entrepreneurs in R&D. Our day-to-day knowledge is R&D. That is how she is scaling. She is learning and upscaling continuously her knowledge. So I wanted to see all of you, you have to promote in such a way, not only giving jobs, you have to encourage, inspire job providers. That is where one family, one entrepreneur is my concept. We will work in that direction. ఇక్కడ ఉండే కుప్పంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ సమయాన్ని, విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా మనం అందరం కూడా మన జీవితాల్లో ఇంకా మెరుగైనటువంటి జీవన ప్రమాణాలు పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాంతం ఏదంటే కుప్పం, భవిష్యత్తులో మోస్ట్ హ్యాపెనింగే కాకుండా మోస్ట్ ప్రాస్పరస్ ప్లేస్గా మనం దీన్ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఈరోజు మనం ఒక నాంది పలికాం. ఆ నాందిలో మీరు చూస్తే ఒకేసారి హిండాల్కో, శ్రీజా డైరీ, ఏఎస్ ఇంటర్నేషనల్, ఎస్విఎఫ్, సోనియా, మదర్ డైరీ, ఈరాస్ ఈవి, అలీప్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక మహిళా పార్క్ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. అంటే ఒకే రోజు 7 సంస్థలకు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రంగానికి సంబంధించినవి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి.
అన్నీ కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో వస్తున్నాయి. ఏదో అన్నీ కలిసి ఒకటే ప్రాంతంలో కాకుండా వేరియస్ ప్రాంతాల్లో వస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ వేరియస్ ప్రాంతాల్లో ఇవన్నీ వస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళు, నేను ఎప్పుడూ చెప్పేవాడిని, వాక్ టు వర్క్ అని, కాలు నడకన పోవడం. లేకుంటే సైకిల్ ఒకటి తీసుకుంటే దానికి కూడా ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ పెట్టుకుంటే ఇంట్లోనే ఛార్జ్ చేసుకొని ఇంటిపైనే కరెంటు తయారు చేసుకొని ఈజీగా పోయి పని చేసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. 2 పనులు అయిపోతాయి. ఒకటి ఎక్సర్సైజ్ కావాలంటే తొక్కుంటూ రావచ్చు. మీకు కానీ బాగా కష్టపడ్డాం ఈరోజు తొక్కలేమనుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ ఇది ఈజీగా వచ్చేస్తారు. ఇంకొక పక్కన మనం మన ప్రాంతాన్ని ఇన్ సత్యవే మీరు చూస్తే మనం అనుకున్న పనులన్నీ అయితే ఎక్కడ కూడా పొల్యూషన్ ఉండదు. అలాంటి వాతావరణాన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా పిల్లలందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఆలోచించుకోవాలి. నా హోప్ అంతా కూడా పిల్లలపైన, భావితరాలపైన నా హోప్ అంతా. వాళ్ళ కోసం ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నాను. ఈరోజు హిందాల్కో ఈ సంస్థ మొబైల్, ల్యాప్టాప్, టెక్ పరికరాలని తయారు చేసే సంస్థ. ఇప్పుడు మన దగ్గర 586 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, ఒకప్పుడు అల్యూమినియం చేసేవారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ చేయడం కోసం ల్యాప్టాప్లు కానీ మిగిలిన ఏవైతే ఉన్నాయో హైటెక్ ఇండస్ట్రీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకొక పక్కన బిర్లా మనతో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని స్కిల్ డెవలప్మెంట్, కొన్ని వేల మందిని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి మన వాళ్ళల్లో ఉండే స్ట్రెంగ్త్లు ఏమన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసుకొని లోకల్ పీపుల్కు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయబోతున్నారు. మనం ఇక్కడనే కాదు, అవసరమైతే వేరే ప్రాంతాలకు కూడా పోయేసి పని చేసుకోవడానికి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇంకో పక్కన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా తీసుకొస్తాం, కోవర్కింగ్ స్పేస్ కూడా తీసుకొస్తాం. అంటే ఎవరైనా సరే ఇంట్లో నుంచి పని చేసుకుంటారు. పని చేసిన తర్వాత ఫిజికల్ గా పోవాలంటే ఫ్యాక్టరీస్ అని వచ్చాయి, ఇంకా వస్తాయి. ఇంకొక పక్కన వీళ్ళందరూ ఇంకా ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవాలంటే కంటిన్యూగా కోవర్కింగ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి వివిధ కంపెనీలకు అక్కడ పనిచేస్తూనే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటూ స్కిల్ నేర్చుకుంటూ ఇంకా పైకి పోయే అవకాశం వస్తుంది. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే శ్రీజ డైరీ, ఇది చాలా వరకు ఒక సమీకృత డైరీ. దీంట్లో పాలు ప్రోడక్ట్సే కాకుండా పశువుల మేతకు కూడా దీన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే చెప్పారు 233 కోట్లు అంటే కాదు, 290 కోట్ల రూపాయల వరకు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. దానికి కారణం ఎక్కడికక్కడ బెంగళూరు కూడా దగ్గర ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఒక 4 లక్షల లీటర్లు పాలు ప్రొక్యూర్ చేసి ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వాళ్ళు పశువుల మేత కూడా పెట్టాడు, వాటర్ కూడా ఫీడ్ కూడా తయారు చేసినప్పుడు మేజ్ కూడా అవసరం. అంటే బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ కి, అదే మరి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంకొక పక్క ఇక్కడ వచ్చేప్పుడు ఏఎస్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చింది, డైరీ ప్రోటీన్. ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక వరల్డ్ క్లాస్, వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్ తో ఒక డైరీ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే సంస్థ. వీళ్ళు కుప్పంలో ఇవన్నీ తయారు చేయడం చాలా సంతోషం. 525 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హై వాల్యూ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ తయారు చేయబోతున్నారు. విత్ ఆల్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో డైరీకి ఎంత ప్రాధాన్యత వస్తుందో అవన్నీ చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన ఎస్విఎఫ్ ఉంది, సోయా ఆయిల్ కానీ, అదే మరి సోయా ప్రోటీన్ కానీ, ఇవన్నీ తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇది కూడా 373 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మదర్ డైరీ. ఇక్కడ మన రైతులు పండించే పంటలన్నీ కూడా, అది టొమాటో కావచ్చు, లేకపోతే బనానా కావచ్చు, మ్యాంగో కావచ్చు, అనేక రకాలైన ఫ్రూట్స్ అన్ని వాళ్ళు కొని పల్ప్ కింద కానీ, అదే మరి టేబుల్ వెరైటీ కింద డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ముందుకు వస్తారు. అది దీనివల్ల చాలా లాభాలు వస్తాయి. 260 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ 260 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం కాకుండా
కుప్పంలోనే కాకుండా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాకు వేరే ప్రాంతాలకు కూడా పోయే పరిస్థితికి వస్తారు. మనం కానీ సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే అందరికీ పని ఉంటుంది, అందరికీ ఆదాయం ఉంటుంది. మనం పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధరే కాకుండా గ్యారంటీ ఉంటుంది. మార్కెట్ ఎత్తుకునే పని లేకుండా మనం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలీప్ మహిళా పార్కు, రమాదేవి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? నేను ఆవిడ్ని లాంగ్ బ్యాక్ 30 ఏళ్లకు మునుపు హైదరాబాద్ లో గాజుల రామారంలో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఇచ్చాను. ఆ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ వల్ల ఫస్ట్ టైం దేశంలోనే ఒక మోడల్ కింద మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల్ని తయారు చేశాం. ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో హైదరాబాద్ లో ఎగ్జిబిషన్ జరిగితే కంపల్సరీగా ఈ పారిశ్రామికవేత్తల్ని, మహిళల్ని ప్రోత్సహించాం. ఈ రోజు మహిళల్లో డాక్రా సంఘాలు ఉన్నారు. మీ దగ్గర డబ్బులకు ప్రాబ్లం లేదు. నా ఉద్దేశం కూడా 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఇందులో ప్రధానమైన పాత్ర డాక్రా సంఘాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సంవత్సరమే 1,00,000 మంది పారిశ్రామికవేత్తల్ని, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ని డాక్రా సంఘాల నుంచి, మెప్మా సంఘాల నుంచి తయారు చేస్తున్నాం. అల్టిమేట్ గా ప్రతి ఒక్క మహిళ ఒక పారిశ్రామికవేత్త కావాలనేది నా ఆలోచన. ప్రతి ఒక్క యువత కూడా ఒక పారిశ్రామికవేత్త కావాలి. ఒకప్పుడు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నేను పదే చెప్పాను. ఆ రోజు చెప్పింది, మీ పిల్లలకు ఎంత ఆస్తి ఇచ్చారనేది ముఖ్యం కాదు. ఆస్తి ఇచ్చినా వాళ్ళు అప్రయోజకులైతే మొత్తం కూడా అమ్మేసే పరిస్థితి వస్తారు. అట్లా కాకుండా మంచి చదువు ఇవ్వండి, సాంప్రదాయాన్ని ఇవ్వండి, సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాలు నేర్పించండి అని చెప్పి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. ఈ రోజు నేను గర్వంగా చెప్తున్నా, 30 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు కాదు, 20 సంవత్సరాలు. ఆ రోజు చెప్తే చాలా మంది బాగా చదివించారు ఐటీని. వీళ్ళకందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఉద్యోగాలు రావడమే కాకుండా వీళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళారు. ఈ రోజు ఐటీ చదివిన వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు, పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారై ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి పోయినా హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సంపాదించే వాళ్ళు ఇండియన్. అందులో తెలుగు వాళ్ళు 35% ఉన్నారంటే అది ఆ రోజు తీసుకున్న పబ్లిక్ పాలసీ. ఒక్క పాలసీతో చరిత్ర తిరగరాశామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ రోజు నేను తీసుకున్న నిర్ణయం మీరు చూస్తే ఇది ఇంకొక చరిత్ర తిరగరాసే నిర్ణయం. ఆ నిర్ణయం 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. రెండోది 1 ఫ్యామిలీ 1 AI యూజ్ కేస్ అన్న తయారు చేయాలి, ఆర్ యూజ్ అన్న చేయాలి. AI వాడాలి, వాడుకోవాలి. లేకపోతే AI ద్వారా ఒక యూజ్ కేస్ తయారు చేసే పరిస్థితి పిల్లలకు రావాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. నేను అందుకే డాక్రా సంఘాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నా. ఇక్కడ మనం చూస్తే అది పెద్ద ఎత్తున ఒక 27 కోట్లతో 40,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో పార్క్ అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మహిళా శక్తి భవన్. ఈ పార్కు ఒక మోడల్ గా తయారు కావాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తున్నా. డెఫినెట్ గా చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ, వారు ఇప్పుడే చెప్పారు సోలార్ కూడా మేము తయారు చేస్తున్నామని. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ. అదే మరిగా హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్, wherever it is possible for you, somebody is preparing something, if it is suitable to your standards, you can use as a raw material for your finished products. That is where I want to go for product perfection. As on today, India is lacking brands, international brands. We are working in that direction. In Kuppam, we will start some exercise how to go for somebody. MSME should be a raw material for industry. How to link backward and forward integration, that also you think over. And also ఒక substation చెప్పింది, డెఫినెట్ గా చేస్తాం. ఇంకొక విషయం కూడా, all industries I am requesting you, go for solar. That is where Kuppam, I want to go 100% solar and battery support, so that what all we are using, we will produce power from Kuppam. There is any deficit, we will get from outside. Anyway, grid is available for that. ఇంకొక పక్కన
ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్ అన్ని వస్తే మనం అనుకున్నట్టు ఒక పర్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఇంకొక పక్కన మనం కూడా చూసినప్పుడు కుప్పం ఇది లాజిస్టిక్ గా కూడా మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒక పక్క కృష్ణగిరి తమిళనాడు, కేజీఎఫ్ ఇంకొక పక్కన కర్ణాటక. ఇది కూడా ఇప్పుడు రోడ్డు కూడా ఏదైతే ఒకప్పుడు కృష్ణగిరి రోడ్డు, ఓసూర్, కృష్ణగిరి ఈ రోడ్డు ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తా ఉంటే ఇంకొక రోడ్డు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రోడ్ కేజీఎఫ్ నుంచి నేరుగా ఎక్స్ప్రెస్ రోడ్ బెంగళూరు టు చెన్నై వచ్చింది. కుప్పంలో ఎయిర్పోర్ట్ కూడా కట్టుకున్నాం. అదే సమయంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని పక్కల ఏదైతే పలమనేరు నుంచి నేరుగా నేషనల్ హైవే కృష్ణగిరికి వస్తుంది. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే కేజీఎఫ్ నుంచి పుగురిపల్లి ద్వారా కృష్ణగిరికి వస్తుంది. ఇంకొక పక్క కుప్పం నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపిఆర్ రెడీ అవుతుంది. ఇది హోసూరుకి వెళ్ళి అక్కడ పోయేసి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లో కలుస్తుంది బెంగళూరుకి. ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు కుప్పం ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ వెరీ వెల్ లాజిస్టిక్స్ వైజ్. కుప్పంలో ఏదైతే మెడ్రాస్, చెన్నై బ్రాడ్ గేజ్ ఈజ్ అవైలబుల్ నౌ. విల్ డెవలప్ దట్ రైల్వే స్టేషన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. కాబట్టి రైల్వే లింక్ ఉంది, మీకు నేషనల్ హైవేస్ లింక్ ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్ లింక్ ఇస్తున్నాం. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు ఇండస్ట్రీస్ రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ 7 ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మీరు ఒకసారి చూస్తే అన్ని కూడా వ్యవసాయ రంగం పైన పెను ప్రభావం ఉంటుంది. ఉపాధి పైన చాలా అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. టోటల్ గా మన కల్చరే మారడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కాకుండా తొందరలోనే ఇంకొక 8 సంస్థలు 6,339 కోట్ల రూపాయలతో అవి కూడా రాబోతున్నాయి. దీనివల్ల పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా ఒక 43,000 ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాటరీ టెక్నాలజీ, మెడికల్ డివైసెస్, ఫుడ్ లాజిస్టిక్స్, ఫుట్వేర్ ఇలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ వస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెద్ద ఎత్తున వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేను అందుకని మనందరం నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఉన్నాం. నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఇండస్ట్రీ, అగ్రికల్చర్, సర్వీస్ సెక్టర్ ఈ 3 కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం వెల్ఫేర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. అందుకే సూపర్ 6 పెట్టాం, సూపర్ హిట్ చేశాం. అదే సమయంలో పేదవాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా వెల్ఫేర్ లో లోటు రానియకుండా చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈ రోజు మన దగ్గర 100% అందరికీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చాం. 1,291 మంది కుటుంబాలకి ఎల్పిజి ఇచ్చి 100% గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చాం. ఒకప్పుడు నేనే దీపం పెట్టాం. ఇప్పుడు మన నియోజకవర్గంలో స్టాచ్యురేషన్ చేశాం. 3 సిలిండర్లు ఎవ్రీ ఇయర్ ఉచితంగా ఆడబిడ్డలకు గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన 37,324 మందికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం. 4,000, 6,000, 10,000, 15,000. ఇది ఒక ఉదాత్తమైన కార్యక్రమం. పేదవాళ్ళకి ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలకి ఇది దోహదం చేస్తుంది. ఇంకొక పక్కన 42,232 మందికి ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకందరికీ తల్లికి వందనం కింద ఇచ్చాం. ఇవి కాకుండా స్త్రీ శక్తి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాం. ఇవి కాకుండా ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు P4 కింద 7,401 కుటుంబాలు, బంగారు కుటుంబాలు తీసుకునేట్టుగా చాలా మందిని ప్రోత్సహించాం. వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చి ఇవన్నీ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అన్నదాత సుఖీభవ, ఇందులో కూడా రైతులకు 20,000 రూపాయలు ప్రతి రైతుకు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ రోజు నేను ముందే చెప్పాను, పవర్ ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నామని. దాంట్లో మీరు చూస్తే 7,489 మంది ఎస్సీ ఎస్టీ కుటుంబాలకి ఈ నెలాఖరు లోపల 100% వాళ్ళు రూఫ్ టాప్ మీద పవర్ తయారు చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన పవర్ అక్కడ వాడుకుంటారు. సర్ప్లస్ వస్తే ఆ పవర్ ని ఎక్కడికక్కడ గ్రిడ్కి ఇస్తారు. వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు డ్రా చేసుకుంటారు.
ఇది ఒకవేళ కానీ సర్ప్లస్ ఉంటే వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ₹2.40 చొప్పున వాళ్ళకి మనీ కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అరౌండ్ ₹1.80 ₹2 వరకు ఇస్తున్నాం. ఇది కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. అంటే 100% సబ్ స్టేషన్ లో పవర్ జనరేట్ చేసి లోకల్ గా సోలార్ పెట్టి బ్యాటరీ కూడా పెట్టి కుప్పంలోనే అవసరమైన పవర్ ని ఎన్నే తయారు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకొక పక్కన అన్ని వ్యవసాయంలో వెరీ క్లియర్, ఎవ్రీ ఎకరా హార్టికల్చర్ పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డైలీ మ్యాక్సిమంకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ పౌల్ట్రీకి కూడా లాభసాటిగా వస్తుంది. అది కూడా ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ కానీ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు మనకు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఎవ్రీ 15 days డబ్బులు సంపాదించుకునే పరిస్థితికి వస్తుంది. దీనికి కావాల్సింది మీరు చూసినప్పుడు 5 లక్షల లీటర్ల మిల్క్ వస్తున్నాయి. దీన్ని నెక్స్ట్ 10 లక్షల లీటర్ల మిల్క్ ఒక కుప్పంలో తయారు చేయాలనేది మనం ఉద్దేశం. ఇప్పటికే 392 గోకులం షెడ్లు ఇచ్చాం. వెటనరీ క్లినిక్స్ పెడుతున్నాం. ఇవన్నీ చేసి ఎక్కడికక్కడగానే మన సిస్టమేటిక్ గా పోగలిగితే ఒక పక్క హార్టికల్చర్, ఒక పక్క నేచురల్ ఫార్మింగ్, ఇంకొక పక్కన ఏదైతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డైరీ, ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడే శాంతిపురం నుంచి ఒక రైతు మాట్లాడాడు. ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నేను లాంగ్ బ్యాక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం దేశంలోనే మైక్రో ఇరిగేషన్ కుప్పంలోనే ప్రారంభించాం. ఆ తర్వాత నేను నేషన్ కి ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాను. ఆ రిపోర్ట్ కూడా ఈరోజు అమలు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. కుప్పంలో మొత్తం మైక్రో ఇరిగేషన్ పోతున్నాం. హార్టికల్చర్ హబ్ గా తయారు చేద్దాం. మన ఆదాయాన్ని పెంచుకుందాం. అందరూ నేచురల్ ఫార్మింగ్ పోతే ఇంకా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. అది కూడా మనం చేస్తామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన ఎప్పటి నుంచో మనకు వాటర్ షార్టేజ్ ఉండేది. చాలా సమస్యలు ఉండేటివి. ఎప్పుడు కరువు వచ్చేది. తాగడానికి కూడా నీళ్లు ఇబ్బంది వచ్చేటివి. ఈసారి అది కూడా పరిష్కారం చేశాం. అందరి నేవా ఎక్కడి నుంచి అంటే మనం చూస్తే 700 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చి దగ్గర దగ్గర ఎక్కడ ఏ చెరువుకు ఇబ్బంది లేకుండా నీటి ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. భవిష్యత్తులో ఇంక కుప్పంలో డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, సాగునీరు సమస్య కానీ, ఇండస్ట్రియల్కి నీటి సమస్య కానీ ఉండే అవకాశం ఉండదు. దీనికి ఫుల్ సెక్యూరిటీ, వాటర్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఇట్ విల్ బి గేమ్ చేంజర్. ఇంత మునిపే ఒకప్పుడు ఒక ఎకరా వేసేవాళ్ళు, 1000 అడుగుల కింద నీళ్లు తోడేవాళ్ళు. 1000 అడుగులు నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయాలంటే పవర్ ఛార్జెస్ కూడా విపరీతంగా అయ్యేటివి. ఈరోజు నా ఉద్దేశం మన కుప్పం కాన్స్టిట్యూన్సీ మోడల్ కావాలి. 3 and 8 మీటర్స్ పోస్ట్ మాన్సూన్ వర్షాకాలం తర్వాత ఈ సీజన్ లో 3 మీటర్ల లోతులో ఉండాలి. అదే సమయంలో మళ్లీ వర్షాలు పడక మునుపు చూస్తే 8 మీటర్లు ఉండాలి. 5 మీటర్లే వాడుకోవాలి. అన్ని చెరువుల్లో ఉండే సర్ఫేస్ వాటర్ ని, మన పాలార్లో ఉండే చెక్ డ్యాముల్లో ఉండే నీళ్ళని మనం ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి రావాలి. అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ మైక్రో ఇరిగేషన్కి వెళ్తే 1 ఎకరాకు వాడే నీళ్లు 2.5 ఎకరాలకు మనం వాడుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. నీరు కూడా సమర్థవంతంగా వినియోగం చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒక పక్క ఇది చేస్తూనే సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ ఈ దేశానికి గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ ప్రతి ఒక్క ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించి అందరినీ ఆన్లైన్ లో పెట్టి, పేషెంట్లు కూడా ఆన్లైన్ లో పెట్టి, పేషెంట్లు ఎప్పటికప్పుడు టెస్టింగ్ కానీ, అపాయింట్మెంట్స్ కానీ, సూపర్ స్పెషలిస్టులు కానీ, నాలెడ్జ్ కానీ ఏ ద్వారా తీసుకొచ్చి అందరికీ అందుబాటులో పెట్టి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తాం. ఇప్పుడు అందరికీ మెడికల్ చెకప్ చేస్తున్నాం. క్లినికల్ టెస్ట్లన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే ఇది ఒక గేమ్ చేంజర్ గా తయారవుతుంది. దగ్గర దగ్గర 48-49 టెస్టులని, రిపోర్ట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ఎవరైతే వల్నరబుల్ పీపుల్ ఉంటారో, ఇబ్బందులు ఉంటాయో, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో, అలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి
క్రానికల్ గా ఒక అవసరం అయితే 3 నెలలకు ఒకసారి మళ్ళీ చెకప్లు చేసి తద్వారా ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి, ప్రివెంటివ్ ఎట్ తీసుకోవాలి, ఫుడ్ ఏం తినాలి, ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది కుప్పం అనేది ప్రపంచానికి ఒక మోడల్ గా తయారవుతుంది. కుప్పం అవుతానే చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పాను, చిత్తూరు జిల్లా తయారు చేస్తున్నాం, దెన్ స్టేట్ అంతా చేస్తున్నాం. దీనివల్ల మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కుప్పంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఆరోగ్యం, మనం తినే తిండి పైన, మనం తాగే నీళ్ల పైన, మనం ఉండే పరిసరాల పైన, మనం ఆలోచించే విధానం పైన ఆధారపడుతుంది. మనం ఈ కానీ ప్రికాషన్ తీసుకుంటే అసలు హాస్పిటల్కి పోయే పని ఉండదు. ఒకవేళ పోయినా సరైన సమయంలో డిటెక్ట్ చేయగలిగితే క్యూర్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకే ప్రివెంటివ్ హెల్త్, క్యూరేటివ్, రియల్ టైం మానిటరింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేసి ప్రపంచానికి ఒక మోడల్ గా ఈ సంజీవిని తయారవుతుంది. పేరు కూడా అందుకే నేను పెట్టాను, సంజీవని అనేది ఒక చరిత్ర. లక్ష్మణుడు మూర్ఛపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎట్లా కాపాడుకోవాలి రాముడు ఆలోచిస్తే అప్పుడు అక్కడ సజెస్ట్ చేసింది సంజీవని మొక్క కావాలని. సంజీవని మొక్క ఎక్కడుంది, ఎక్కడ చేస్తామంటే పలాంది ఎక్కడుందని చెప్తే అప్పటికి హనుమంతుడికి తెలియదు. నేరుగా పర్వతంగా తీసుకొచ్చి ఆ మొక్క ఎక్కడో తెలియదు కాబట్టి చూపించాడు. అందులో సంజీవని మొక్క తీసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే లక్ష్మణుడు బతికాడు, మూర్ఛ నుంచి కోలుకున్నాడు. అంటే ఈ రోజు నేను చేసే పని ఏంటంటే ఎవరికి ఏ జబ్బు ఉన్నా ప్రపంచంలో ఉండే మెడికల్ నాలెడ్జ్ని తీసుకొచ్చి ఆయన ఇంటి దగ్గర ఆయన ట్రీట్ చేసే పరిస్థితికి వస్తుంది. అది ఏఐ ద్వారా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక మెడికల్ అసిస్టెంట్ గా తయారవుతాడు. మీ హెల్త్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక మంచి సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. నీ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంటుంది, నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు, దీనివల్ల మరి నష్టం వస్తుందని గైడ్ చేస్తూనే ఏ మెడిసిన్ తీసుకోవాలో కూడా చెప్పే పరిస్థితికి వస్తుంది. అవన్నీ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పటికే సంజీవన్లో 57,545 సర్వీసులు అందజేశాం. ఇక్కడ క్వాలిటేటివ్ సర్వీసెస్ నేను ఎవ్రీడే మానిటర్ చేస్తున్నా. దీన్ని లాజికల్ గా తీసుకెళ్తాం. భవిష్యత్తులో ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం ద్వారా ముందుకు పోతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎడ్యుకేషన్, కుప్పాన్ని ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా తయారు చేస్తాం. మన పిల్లలు కాకుండా బయట నుంచి కూడా రావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకునే విధంగా ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి ప్లేస్ గా తయారు చేసి దీన్ని ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా తయారు చేద్దాం. ఇప్పటికే యూనివర్సిటీ ఉంది, మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది, ఇంకా మనకు 2-3 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు వచ్చాయి, ఇంకా మనకు హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి, పాలిటెక్నిక్ ఉంది, ఇంకా కూడా ఏమేమి కావాలో అన్నీ పెట్టి మనకు కావాల్సిన నిన్నే కేంద్రీయ విద్యాలయ స్కూల్ కూడా వచ్చింది, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత మీకు చాలా వరకు ఈజీ అవుతుంది. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ని ప్రమోట్ చేద్దాం, కాలేజ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం, యూనివర్సిటీస్ కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం. వీటన్నింటి వల్ల ఒక విజ్ఞాన కేంద్రంగా, ఒక నాలెడ్జ్ హబ్ గా మన కుప్పం తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే కాడాలో 400 ఈ సైకిళ్లు స్వయం సహాయ సంఘాలకు ఇచ్చాం. స్వర్ణ కుప్పం, స్వచ్ఛ కుప్పం. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మన ఆలోచన చెత్త సేకరణ కోసం 130 ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఇచ్చి సిఎన్జి ఆటోలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసి సిఎన్జి కూడా ఉత్పత్తి చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈ సంవత్సరం మార్చి కల్లా జీరో ల్యాండ్ ఫిల్ నియోజకవర్గంగా తయారవుతుంది. ఈ దేశం ఒక మోడల్ అవుతుంది. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధించాం, నెట్ జీరో లక్ష్యంగా ముందుకు పోతున్నాం. దీన్ని కూడా కాన్పూర్ ఐఐటి మనకు హెల్ప్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మీరు చూశారు, అన్ని ఊర్లకు సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తాం, బీటీ రోడ్లు ఉంటాయి. ఊర్లో విత్ ఇన్ ది విలేజ్ సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తాం. ఇంకొక పక్కన ఎక్కడికక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టి కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ అవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ చేసి
ఈ సంవత్సరంలో మీరు చూసినప్పుడు ఈ రోడ్లన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే ఈ ఏడాది చివరికల్లా ఎల్పిజి క్రిమోటోరియం, కుప్పం సెంట్రల్ పార్క్, వచ్చే ఏడాదిలో డీకేపల్లి పార్క్, మోడల్ బస్ స్టేషన్, ఎన్టీఆర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తున్నాం. ఒక పక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, ఒక పక్క ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, ఇంకొక పక్క వాల్యూ అడిషన్ తో హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ కోసం హార్టికల్చర్, సెరికల్చర్, నేచురల్ ఫార్మింగ్, మిల్క్, లేకపోతే పౌల్ట్రీ, ఇవన్నీ కూడా వెళ్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఒక బెస్ట్ ఎకో సిస్టమ్ తయారైంది. ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తాం. ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు నాకు కావాల్సిన మీ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే, నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తా ఉన్నాను, ఒకరిద్దరు లేనిపోయిన సమస్యలు కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ మీరే అడుగుతున్నారు. ఎయిర్పోర్ట్ వస్తే ఇక్కడుండే రైతాంగం నేరుగా విదేశాలకి క్వాలిటేటివ్ ఫ్రూట్స్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది త్రూ ఎయిర్ కార్గో ద్వారా. అలాంటి వినూత్నమైన ప్రయోగాలు జరిగినప్పుడు ఒకరిద్దరు కావాలని చెప్పి చేస్తే మనం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు కుప్పంలో ఇన్ని ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయంటే ఇక్కడ ఎలాంటి లిటిగేషన్ లేకుండా మీరందరూ ముందుకొచ్చి భూమి ఇచ్చారు. నేను ఇక్కడ అమరావతిని మీరు చూశారు, 33,000 ఎకరాలు భూమి, 29,000 మంది రైతులు. ఒక్కరు కూడా నో అని చెప్పకుండా నేను వాళ్ళకి ఇచ్చింది ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చాను. ల్యాండ్ పూలింగ్ అంటే వాళ్ళు ల్యాండ్ ఇచ్చారు, వాళ్ళకి తిరిగి నేను డెవలప్ చేసిన ల్యాండ్ వాళ్ళకి కొంత ఇచ్చాను. 1 ఎకరా ఇస్తే 1,000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను, 250 స్క్వేర్ యార్డ్స్ షాపింగ్ ఇచ్చాను. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే వాళ్ళు తెలివిగా ఆలోచించి దీనికి దోహదం చేశారు. ఈరోజు 40 లక్షలు 50 లక్షలు ఎకరా అమ్మే భూమి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ తీసుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వం. వాళ్ళకి ఎకరాకు 10 కోట్లు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అది డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భూమి విలువ పెరుగుతుంది, మనకు మెరుగైన ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది, మన జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇవన్నీ చేసుకోగలిగితే మన కల్చరే మారే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఇక్కడ ఒక 10,000 మంది ఉన్నారు. మీరు ఇంటింటికాడ చర్చ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ఈ ప్రాంతంలో యువతకు లాభం ఏంటి? ఇప్పుడే కొంతమంది చెప్పారు, రామకుప్పం నుంచి బెంగళూరుకో చెన్నైకో పోయి అక్కడ పని చేసుకొని ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చిపోయేవాళ్ళు. ఈ రోజు రైట్ రాయల్ గా కుప్పంలో కుప్పానికి వచ్చే పని కూడా లేకుండా రామకుప్పం వాళ్ళు రామకుప్పంలోనే, శాంతిపురం వాళ్ళు శాంతిపురం దగ్గరనే, ఇంకో పక్కన గుడిపల్లి దగ్గరనే ఇండస్ట్రీస్, అక్కడనే ఉద్యోగాలు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది వినూత్నమైన ప్రయోగం. మామూలుగా కుప్పం నియోజకవర్గం చాలా చిన్న నియోజకవర్గం. లాజిస్టిక్స్ కూడా ఒక గంట అయితే అన్ని ప్రాంతాలకు కుప్పం నుంచి ఎక్కడిపోవాలన్నా 1 గంట కంటే ఎక్కువ టైం కూడా అవసరం లేదు. కానీ లోకల్ గా వచ్చేటప్పుడు 5 కిలోమీటర్లో 10 కిలోమీటర్లని మీరు పోయి పని చేసుకుని ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక సంతోషం కలిగించే సమయం. నాకు నన్ను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు ఎన్నుకున్నారు, 8 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడికి ఎన్నుకున్నారు. ఈ ఎన్నుకున్న తర్వాత ఎప్పుడూ చేయని తప్పని రాష్ట్రానికి చేస్తున్నా, మన కుప్పాన్ని నియోజకవర్గానికి చేస్తున్నా. దీనివల్ల నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంది, సంతోషం ఉంది, ఒక తృప్తి ఉందని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, ఇండస్ట్రీ తెచ్చే బాధ్యత నాది, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే బాధ్యత మీది. మీ అన్ని కూడా మీకు ఏవైతే మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ, గ్యాస్, టాయిలెట్, హౌస్ సైట్, డ్రింకింగ్ వాటర్, పవర్, ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నాం. ఎడ్యుకేషన్, స్టాండర్డ్స్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, మీ అగ్రికల్చర్ లో వాల్యూ అడిషన్, ఇవన్నిటికి వెళ్తున్నాం. ఇది మీరు సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే ఆకాశమే హద్దుగా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి కుప్పంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా,
ఇది గ్రామంలో అందరిలో చర్చను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ అగ్రో-బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ టు ఫార్మ్ farmers producers organizations so that they will work as an extension exchange, and also they will procure, they will supply all these things for the factories, and also you can bring local knowledge through our FPOs. You can continuously upgrade skills of farmers. It is a two-way communication you have to establish. That is where now technology is playing very, very big role. Suppose we are all sitting here, we are all having meeting virtual, physical, hybrid model. I am unable to come, so I am on virtual. Even Aditya Birla group, they are on virtual. Even some other people are in virtual. Physical on site, some people are in physical. Even schools, colleges, they are talking from their college itself. This is how we are all living in an inspiring time, according to me. If you use technology perfectly, and wherever we have to work physically, we have to improve our skills so that we can do wonders. కాబట్టి మళ్ళీ అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. Anything that I am requesting all industries, this is very, very important for you. Today you have committed certain time for commencement of your operations. That is very, very important for me. Every factory, industry, we are asking not a starting date, inauguration date. When you are going to inaugurate, there is no compromise in that. Once you decide, you have to commit for the targets. I am confident here all the industries are going to complete within time. Even every industry I am asking them, every 15 days or every month I am having a target to review SIPB. I am requesting all of you, stick to the timings. We are with you. Any problem, single window, there is a Vikas and collector. Vikas is CADA CEO. I am very happy he is working very well. Vikas and Manspurtiga, Avanandistana, excellent work, wonderful work. Here I am having so many ambitions, aspirations, I want to do so many things. But somebody should be there to encash. That is where he is doing extremely good work. He is sending proposals, he is networking. We are clearing real time all proposals. With this again, I am thanking all industrialist friends and కుప్పంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరిని మళ్ళొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మా జీవితంలో ఈ రోజు చాలా ఆనందకరమైన రోజు, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్. నాకు 8 సార్లు ఓట్లు వేసిన ప్రజలకి ఇన్ని ఇండస్ట్రీస్ రావడం, ఇన్ని వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తానని భరోసా ఇచ్చిన తర్వాత దానికంటే ఆనందం ఉండదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ రీపే ఫర్ యూ. ఐ హావ్ డన్ మై బెస్ట్. అదే సమయంలో మీరు కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ, మీరందరూ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ ఐ యామ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, ఇన్ కుప్పం వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్, వన్ MSME. దట్ ఈజ్ మై డిజైర్. There you have to promote, you have to create that culture. That will be better for you also. Everybody will think commercially and innovatively, continuous innovation. That is where we are working. I am thanking all of you. Andariki namaskaralu, ధన్యవాదాలు. Excellent work. Collector గారికి, వికాస్ గారికి, అక్కడ ఉండే నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు. ఎక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేశారు. దానివల్ల ఇట్ ఈజ్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అయింది. అలాంటి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. జై హింద్.